دوستو پاکستان اور انڈیا کے مابین کھیلے جانے والے میچز کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی ریولری ہے جس کا انتظار صرف انڈینز اور پاکستانیوں کو ہی نہیں بلکہ پوری کرکٹ ورلڈ کو ہوتا ہے۔ ویسے تو پاکستانی ٹیم نے 2021 میں ورلڈ کپ ہسٹری میں پہلی بار انڈیا کے خلاف فتح حاصل کی، مگر اس کے علاوہ کئی بار چیمپئنز ٹرافی، ایشیا کپ، کئی ODI سیریز اور دوسرے اہم ترین ٹورنامنٹس میں پاکستان نے انڈیا کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی طرح آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے خلاف پاکستان کے جیتے گئے 5 یادگار اور زبردست میچز کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ نمبر 5، انڈیا ورسز پاکستان ODI سیریز 2005۔ دوستو یہ تھا پاکستان اور انڈیا کے مابین 2005 میں انڈیا میں کھیلی جانے والی 6 میچز پر مشتمل ODI سیریز کا 5واں اور سب سے اہم میچ۔ اس سے پہلے کھیلے گئے 4 میچز میں سے 2 پاکستان نے جبکہ 2 انڈیا نے ون کر رکھے تھے۔ اس 5ویں میچ میں انڈیا نے پہلے بیٹنگ سٹارٹ کی تو صرف 10 رنز پر رانا نوید نے سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کرتے ہوئے پویلین کی راہ دکھائی۔ اسی ہی اوور میں رانا نوید نے وریندر سہواگ کو کلین بول کرتے ہوئے دوسرا شکار کر لیا۔ اس کے بعد عبدالرزاق نے یووراج سنگھ کو بول کرتے ہوئے چوتھی وکٹ لے لی، وہ بھی صرف 59 رنز پر۔ اس سٹیج پر انڈین ٹیم مشکل میں تھی کیونکہ ان کے 4 بڑے بلے باز آؤٹ ہو چکے تھے، لیکن انڈین کیپٹن راہل ڈراوڈ اور محمد کیف نے زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے انڈیا کے سکور کو 59 سے 194 تک پہنچا دیا۔ یوں انڈیا نے مقررہ 50 اوور میں پاکستان کو جیتنے کے لیے 250 رنز کا اس وقت کے حساب سے اچھا ٹارگٹ دیا۔ رن چیز کے لیے پاکستان کی طرف سے شاہد افریدی اور سلمان بٹ ایز اے اوپنر میدان میں اترے۔ افریدی نے تو تیسرے ہی اوور سے دھلائی شروع کر دی جب انہوں نے بالاجی کو ایک ہی اوور میں 23 رنز مارے۔ اس کے بعد 5ویں اوور میں افریدی نے اپنے لمبے چھکوں سے انیل کمبلے کو بھی 23 رن مارے۔ بوم بوم نے تو انڈیا کے خلاف انہی کے ہی گھر میں T20 والی بیٹنگ کرتے ہوئے انڈین بولرز کی پٹائی شروع کر دی۔ یوں افریدی نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی طوفانی بیٹنگ سے 20 گیندوں پر 50 مکمل کر لی۔ انہوں نے 50 کے بعد بھی ہر بولر کی اچھے سے خاطر تواضع جاری رکھی اور گراؤنڈ کے ہر طرف صرف چوکے چھکے ہی دکھائی دیے۔ 11ویں اوور میں افریدی نے ایک لمبا ترین چھکا لگاتے ہوئے پاکستان کے لیے 100 رنز اپ کر دیا اور 9 چھکوں کے ساتھ اس وقت کی ایک ہی ODI اننگ میں سب سے زیادہ چھکوں کا ورلڈ ریکارڈ بھی برابر کر لیا۔ افریدی نے 15ویں اوور میں ہربھجن سنگھ کو چوکا لگاتے ہوئے اس وقت کی سیکنڈ فاسٹسٹ صرف 45 گیندوں پر سینچری مکمل کر لی۔ سینچری کے بعد اگلی ہی گیند پر افریدی نے فرسٹ ٹائم روکنے کی کوشش کی تو بولڈ ہو گئے، مگر افریدی کی اس یادگار اور طوفانی اننگز نے پاکستان کے لیے ٹارگٹ آسان کر دیا۔ اس کے بعد شعیب ملک، محمد یوسف، انضمام الحق اور یونس خان کے اچھے کیمیوز نے پاکستان کو 8 اوورز پہلے ہی کامیابی دلوا دی۔ یہ صرف ایک میچ ہی نہیں بلکہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف انڈیا میں ہی یہ تاریخ ساز ODI سیریز بھی ون کر لی۔ نمبر 4، انڈیا ورسز پاکستان چیمپئنز ٹرافی 2009۔ دوستو یہ بات ہے چیمپئنز ٹرافی 2009 کے سب سے بڑے ٹاکرے کی جو پاکستان اور انڈیا کے مابین ساؤتھ افریقہ کے سینچورین گراؤنڈ میں دیکھنے کو ملا۔ اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو کامران اکمل اور عمران نذیر ایز اے اوپنر میدان میں اترے۔ عمران نذیر نے 3 زبردست چوکے تو لگائے مگر صرف 20 رنز پر آؤٹ ہو کر واپس چل دیے۔ اس کے بعد کامران اکمل بھی 19 رنز پر آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد چوتھے نمبر پر میدان میں اترے 27 سالہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین شعیب ملک کے ساتھ تھے اس وقت کے چوٹی کے بلے باز محمد یوسف۔ ان دونوں نے عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی اننگ کو اچھے طریقے سے سہارا دیا۔ محمد یوسف نے اپنی دلکش اور سٹائلش بیٹنگ سے خوبصورت چوکے لگاتے ہوئے 50 بھی مکمل کر لی۔ ان کے بعد شعیب ملک نے بھی اپنی 50 مکمل کر لی۔ ہاف سینچری کے بعد تو ان دونوں کی بیٹنگ تیز ہو گئی اور شعیب ملک نے تو سینچری بھی کمپلیٹ کر لی۔ یوں ملک اور یوسف کی اس جوڑی نے 63 پر 3 آؤٹ سے پاکستان کو 271 رنز پر 3 آؤٹ تک پہنچا دیا۔ اس طرح پاکستان نے ٹوٹل 50 اوورز میں 302 رنز کرتے ہوئے انڈیا کو جیتنے کے لیے 303 رنز کا اچھا ٹارگٹ دیا۔ انڈیا نے بیٹنگ شروع کی تو زبردست فاسٹ بولر محمد عامر نے گریٹ بیٹر سچن ٹنڈولکر کو 8 رنز پر آؤٹ کرتے ہوئے پویلین کی راہ دکھائی۔ اس کے بعد گوتم گمبھیر نے خوب لاٹھی چارج کرتے ہوئے 50 مکمل کر لی اور انڈیا کی پوزیشن بھی مضبوط کر دی کیونکہ ابھی تک 90 رنز پر انڈیا کی صرف ایک ہی وکٹ گری تھی۔ گوتم گمبھیر کے رن آؤٹ ہونے کے بعد پاکستانیوں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ اسی کے ساتھ ہی پاکستان کی بھی گیم میں واپسی ہوئی۔ انڈیا کے 126 رنز پر شاہد افریدی نے وراٹ کوہلی کو آؤٹ کیا اور افریدی نے انڈین کیپٹن دھونی کو بھی LBW کرتے ہوئے واپسی کی راہ دکھائی۔ اس سٹیج پر 133 رنز پر انڈیا کی 4 وکٹیں گر چکی تھیں۔ جب راہل ڈراوڈ رن آؤٹ ہوئے تو پاکستانی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے مگر انڈین کیپ میں تو ماتم کا سما تھا کیونکہ یہ وکٹ پاکستان کی جیت میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس کے بعد جب انڈیا کو آخری وکٹ کے سہارے 33 گیندوں پر 55 رن چاہیے تھے تو سعید اجمل نے ہربھجن سنگھ کو بول کرتے ہوئے پاکستان کو 54 رن سے ایک تاریخ ساز کامیابی دلوا دی۔ پاکستانی فینس کی خوشی کا کوئی کنارہ نہیں تھا اور شائقین نے تو گراؤنڈ کے اندر ہی دوڑ لگا دی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک یادگار اور خوبصورت لمحہ تھا جسے آج بھی اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔
नंबर 3, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ओडीआई 2013। दोस्तों, ये था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 3 मैचेस ओडीआई सीरीज का सेकंड मैच जो 2013 में इंडिया के कोलकाता ग्राउंड में खेला गया। ये इंडिया और पाकिस्तान के माबैन खेली जाने वाली आखिरी सीरीज थी, जिसका पहला मैच पाकिस्तान ने विन किया था जब जुनैद खान ने अपना कमाल कर दिखाया था। ये सेकंड मैच इंडिया के लिए मस्ट विन मैच था और पाकिस्तान की जीत से पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत लेनी थी। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद एज ए ओपनर मैदान में उतरे। पाकिस्तानी इनिंग के स्टार्ट में ये स्टैट्स भी देखने को मिले कि इस कोलकाता ग्राउंड में पाकिस्तान ने पिछले तमाम 3 ओडीआई मैचेस जीत रखे थे। पाकिस्तानी ओपनर्स मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने ऐसी उम्दा बैटिंग की कि पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट गंवाए 100 रन अप कर लिए। सिर्फ यही नहीं, इन दोनों ओपनर्स ने अपनी 50s भी मुकम्मल कर ली और 141 रन पर पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी थी। इसके बाद मोहम्मद हफीज तो 76 पर आउट हो गए, मगर नासिर जमशेद ने छक्के चौके जारी रखे और अपनी जबरदस्त सेंचुरी कंप्लीट कर ली। यूं पाकिस्तान ने 250 रन करते हुए इंडिया को जीतने के लिए 251 रन का टारगेट दिया। चेस के दौरान इंडियन बैटर्स ने स्टार्ट तो अच्छे अंदाज से किया, मगर फिर जुनैद खान आए और गौतम गंभीर को क्लीन बोल्ड करते हुए हजारों इंडियन फैंस को चुप करा दिया। विराट कोहली आए तो जुनैद खान ने इस ओडीआई सीरीज के पहले मैच की तरह दूसरी बार विराट को आउट करते हुए एक और अहम तरीन विकेट हासिल कर ली। उमर गुल ने वीरेंद्र सहवाग को आउट किया और फिर युवराज सिंह को भी गुल ने ही आउट करते हुए वापसी की राह दिखाई। इस स्टेज पर 70 रन पर इंडिया की 4 अहम तरीन विकेटें गिर चुकी थीं। एक तरफ धोनी विकेट पर जमे हुए थे तो दूसरी तरफ जडेजा आउट हुए और फिर भुवनेश्वर कुमार भी सैयद अजमल के हाथों एलबीडब्ल्यू होकर वापस चल दिए। अब 131 रन पर इंडिया की 8 विकेटें गिर चुकी थीं। सैयद अजमल ने अपनी जादुई डिलीवरी से एक और विकेट हासिल करते हुए एक ही ओवर में तीसरी विकेट हासिल कर ली और इंडिया को जैसे दीवार से ही लगा दिया। 132 पर इंडिया की 9 विकेटें गिर चुकी थीं और अब लास्ट विकेट के सहारे इंडिया को 60 गेंदों पर 119 रन दरकार थे। धोनी ने तने तनहा बैटिंग करते हुए 50 तो कर ली, लेकिन जुनैद खान ने ईशांत शर्मा को बोल्ड करते हुए इंडिया का काम ही तमाम कर दिया। यूं इस हिस्टोरिकल मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 85 रन से शिकस्त देते हुए इंडिया के साथ इंडिया में खेली जाने वाली ये आखिरी ओडीआई सीरीज भी जीत ली। नंबर 2, फाइनल ऑफ किडप्लाई कप 2008। दोस्तों, 2008 में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के माबैन बांग्लादेश में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच ढाका में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेला गया। इस फाइनल मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चूज की तो सलमान बट और कामरान अकमल ने इनिंग की शुरुआत की। सिर्फ 15 रन बनाकर कामरान अकमल आउट हुए तो तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आए यूनिस खान और सलमान बट लंबे टाइम तक विकेट पर जमे रहे और ग्राउंड के हर तरफ चौकों छक्कों की बरसात करते रहे। इन दोनों ने परवीन कुमार, ईशांत शर्मा और इरफान पठान समेत सभी इंडियन बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। जब पाकिस्तान ने 200 रन अप कर लिए तो साथ ही सलमान बट ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। इसके साथ ही यूनिस खान ने भी इस बड़े फाइनल मैच में अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हुए पुरजोश अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। इस स्टेज पर 229 रन पर पाकिस्तान की सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी। इन सेंचुरियंस के अलावा मिसबाउल हक ने भी अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 315 रन कर लिए। चेज के दौरान सुहेल तनवीर ने सिर्फ 8 रन पर वीरेंद्र सहवाग को आउट करते हुए इंडिया को पहला मगर जोरदार झटका दिया। इंडिया की दूसरी विकेट 67 रन पर गिरी जब उमर गुल ने रोहित शर्मा को आउट किया। तीसरी विकेट भी गुल ने हासिल की जब ओपनर गौतम गंभीर को वापस चलता किया। इसके बाद धोनी और युवराज सिंह ने 50s तो की, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने 290 रन पर इंडिया को ऑल आउट करते हुए किडप्लाई कप 2008 का फाइनल अपने नाम कर लिया। इस मौके पर पाकिस्तानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर इंडियंस के चेहरे तो मुरझा चुके थे। नंबर 1, फाइनल ऑफ ऑस्ट्रेल एशिया कप 1986। दोस्तों, ये था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट रेवलरी के सबसे यादगार और हिस्टोरिकल मैचेस में से एक जबरदस्त मैच। ये लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक फंसा रहने वाला एक ऐसा थ्रिलिंग और हार्ट टचिंग मैच था जिसे आज भी याद किया जाता है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इंडिया की टीम ने श्रीकांत के 75 रन और सुनील गावस्कर के 92 रन की बदौलत पाकिस्तान को जीतने के लिए इस तारीख साथ फाइनल में 246 रन का टारगेट दिया। रन चेज के दौरान एक तरफ से पाकिस्तान की विकेटें वक्फे से गिर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ से चौथे नंबर पर आने वाले बल्लेबाज जावेद मियांदाद एक मजबूत दीवार की तरह इंडिया के आगे डटे हुए थे। जिस वक्त मैच का आखिरी ओवर स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान को जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे और पिच पर बल्लेबाज जावेद मियांदाद और विकेटकीपर जुल्करनैन हैदर सामने थे। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जुल्करनैन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मियांदाद को दे दी और अगली गेंद पर मियांदाद ने शानदार चौका लगा दिया। अब पाकिस्तान को 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर मियांदाद सिर्फ 1 रन बना पाए और चौथी गेंद पर चेतन शर्मा ने जुल्करनैन को बोल्ड करते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया। नए आने वाले आखिरी बल्लेबाज तौसीफ अहमद ने सिंगल ले लिया। अब स्ट्राइक पर थे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जावेद मियांदाद
और आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, जो कि बहुत मुश्किल तो था मगर मियांदाद जैसे बल्लेबाज के सामने नामुमकिन नहीं। जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए एक तारीख साथ फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। मियांदाद के इस यादगार छक्के को पाकिस्तान में खूबसूरत लम्हे के तौर पर याद किया जाता है, तो वहीं इंडियंस इस छक्के को ड्रोने ख्वाब के तौर पर याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के खिलाफ जीते गए पाकिस्तान के 5 यादगार मैचेस।